ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಮಾಸ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾಠ, ಅಯಂ ಪಾಠಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪಠಿತಃ. समासः समासस्य परिचयः इति व्याकरणग्रन्थे द्वितीयः पाठः. तदनन्तरं तृतीयः पाठः अस्ति अव्ययम् अव्ययीभावश्च तृतीयः पाठः. एषः पाठः अपि अस्माभिः पठितः जनवरी मासे वा डिसेम्बर् मासे वा. अत्र टिप्पणी अपि सम्यक् दृश्यते. इदानीं चतुर्थः पाठः तत्पुरुषसमासः. अत्र सम्यक् दृश्यते किल? मम ध्वनिः श्रूयते वा? ध्वनिः श्रूयते महोदय. इदानीं दृश्यते दृश्यते किल? सम्यक् दृश्यते. इंटरनेट् अपि सम्यक् अस्ति किल? बहु सम्यक् अस्ति. अहं मन्दं मन्दं पठामि, तदनन्तरं च एवमेव अर्थमपि वदामि. यत्र कुत्रचित् संशयः अस्ति चेत् झटिति भवन्तः पृच्छन्तु. हैंड रैस मा कुर्वन्तु, यतोहि अहं तद् द्रष्टुं न शक्नोमि. साक्षात् मां पृच्छन्तु. तर्हि आदौ अत्र अहं लिखामि समासस्य प्रभेदाः. समासाः तत्र प्रथमः प्रधानः प्रभेदः अस्ति तत्पुरुषः. द्वितीयः अस्ति तत्पुरुषः. तत्र एकवारं दर्शयामि. अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः इति समासस्य चत्वारः प्रधानाः प्रभेदाः. अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः. पुनः तत्पुरुषे अंतर्प्रभेदाः सन्ति. ते के इति वयम् अस्मिन् पाठे, अद्यतने पाठे वयं ज्ञास्यामः. तत्पुरुषस्य अंतर्प्रभेदाः. तत्पुरुषः कीदृशः समासः इत्युक्ते उत्तरपदपदार्थप्रधानः. अव्ययीभावः पूर्वपदार्थप्रधानः. तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्रधानः इति एतद् एकं मुख्यं पदं. पुनः तत्पुरुषः द्विविधः, द्विप्रकारकः भवति तत्पुरुषसमासः. एकनिमिषम् अहं द्वारस्य पिधानं करोमि, अधिकः शब्दः आयाति. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? एषः तत्पुरुषसमासः द्विविधः भवति. महोदय, समानाधिकरणः व्यधिकरणः चेत्. महोदय, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ उच्चारणार्थे तत्पुरुषः समासः इति साधु वा तत्पुरुष समास इति साधु वा? ಇವಾಗ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪದ. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆಗಿದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಅಂತ ಏಕಪದಂ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಃ, ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದು ವಿಧ ಪರ್ವತಃ, ಗಂಗಾ ಒಂದು ವಿಧ ನದಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ, ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ಇರೋದು ತತ್ಪುರುಷಃ. ಸೊ ಸಮಸ್ತ ಪದವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು,
ವ್ಯಸ್ತ ಪದವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ, ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ, ಹಾ, ಅಸ್ತು ಈಗ ಈ ಒಂದು ತತ್ಪುರುಷ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಷಃ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ದ್ವಿವಿಧಃ ದ್ವಿಪ್ರಕಾರಕಃ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ ವ್ಯಧಿಕರಣಃ. ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಏಕಂ ಪದಮಸ್ತಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಧಿಕರಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ. ವ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ ಅದು ಉದಾಹರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ನಾಮ ಸಮಾನಾ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅತ್ರ किम् अनुस्वारः नास्ति. व्यधिकरणः नाम असमाना विभक्तिः. इदानीं समासघटकपदानां विग्रहवाक्ये यदा समाना विभक्तिः तदा समानाधिकरणः. यदा विभक्तिः विभिन्ना तदा व्यधिकरणः इति. तदेव वाक्यरूपेण अत्र लिखितं. विग्रहवाक्ये यदा पदानां समाना विभक्तिः भवति सः समानाधिकरणः तत्पुरुषः. यदा विग्रहवाक्ये पदानां विभक्तिः विभिन्ना भवति तदा व्यधिकरणः तत्पुरुषः इति नाम वर्तते. अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकनिमिषं तत्र शेल्फ् एकवारं दृष्ट्वा आगच्छामि, सम्यक् निर्मितं वा न इति. क्षम्यताम्. आं महोदय. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಚೈತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ಪಾಪ ದೀಪ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಕವಿತಾ ಭಟ್ಟು, ಅನಿತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಾ ಭಗಿನಿ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ. अत्र प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे गच्छामः नो चेत्। न महोदय, प्रश्नः कोऽपि नास्ति। इदानीं पुनः व्यधिकरणः इति द्वितीयः प्रकारः. व्यधिकरणस्य अपि भेदद्वयं वर्तते. व्यधिकरणः तत्पुरुषः तावत् द्विविधः. विभक्ति तत्पुरुषः, नै तत्पुरुषः ಅಂತ ವ್ಯಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷಕ್ಕೂ ಎರಡು ಭೇದ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ ಅಪಿ ದ್ವಿವಿಧಃ. ಕರ್ಮಧಾರಯಃ ದ್ವಿಗುಃ. ಪುನಃ ದ್ವಿಗುಃ ಅಪಿ ದ್ವಿವಿಧಃ. ಸಮಾಹಾರಃ ದ್ವಿಗುಃ, ಇತರೇತರ ದ್ವಿಗುಃ. ವಿಭಕ್ತಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ತತ್ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತದ 7 ಟೈಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ತರ್ಹಿ ಆದೌ ಅತ್ರ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತತ್ಪುರುಷದ್ದು? ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ, ವ್ಯಾಧಿಕರಣ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಃ, ವ್ಯಧಿಕರಣಃ. ವ್ಯಧಿಕರಣಃ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಧಿಕರಣನು ಮತ್ತೆ 2 ರೀತಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪುಂಟಾ? ತತ್ಪುರುಷ ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿಗು.
विभक्ति तत्पुरुषः विभक्ति तत्पुरुषः नै तत्पुरुषः नै तत्पुरुषः विभक्ति तत्पुरुषः नै तत्पुरुषः ಈಗ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣನು ದ್ವಿವಿಧಃ कर्मधारयः द्विगु कर्मधारयः ಮತ್ತೆ ದ್ವಿಗುಹು ಈಗ ಈ ದ್ವಿಗುಹುನು ಎರಡು ರೀತಿ समाहार द्विगु इतरेतर द्विगु समाहारः इतरेतर ಇತರೇತರಃ ಈಗ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಯಾಕೆ 7 ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ತತ್ಪುರುಷಃ ಅಪಿ ಸಪ್ತವಿಧಃ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷತಃ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಪರ್ಯಂತಂ एवं तत्पुरुष समासस्य बहवः प्रभेदाः सन्ति अस्तु पुनः पाठं प्रति गच्छामः इदानीम् अत्र पाठे अस्माकं प्रथमं सूत्रम् अस्ति प्रथमा तत्पुरुषः ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದೌ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಸ್ಯ ಪಠನಂ ಕ್ರಿಯತೆ प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष समासः अथवा प्रथमा विभक्ति व्यधिकरण तत्पुरुषः इति अत्र एकं सूत्रमस्ति किम् एतत् सूत्रम् अत्र पूर्व अपर अधर उत्तरम् एकदेशिन एकाधिकरणे इति अत्र एतावन्ति पदानि सन्ति पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे इति अत्र सूत्रम् अधुना वृत्तिम् अवगच्छामः अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत् अवयवी षष्ठी समासस्य अपवादः अत्र एकं पदम् अस्ति अवयवी इति ಈ ಅವಯವಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ್ದು ಏನರ್ಥ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅವಯವಿ ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪದಂ ಅವಯವಃ ಅವಯವಿ ಭಾವ ಸಂಬಂಧಃ part is part avayava means it's a part organ avayavī andre I don't know whole good if hastah is the avayavah then avayavi will be shariram if chakram is avayavah then avayavi will be milk what is avayava chakram oh then wood the tree chakram iti wheel गाड़ी vehicle vehicle vahanam शकटः शकटः वा वाहनं वा कार्यानं वा so avayavah is part avayavi is the whole ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವಯವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಶರೀರಂ ವಾಹನಂ ಈಗ ಪಾಕಶಾಲಾ ಅವಯವ ಆದ್ರೆ ಅವಯವಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು
ದಿ ಗೃಹ ಗೃಹಂ. ಗೃಹಂ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ, ಅವಯವೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಾರ್ಥ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅವಯವಿನಾ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಯವೀ ಸೂಚಕ ಪದ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ. ಕಾಯಃ, ಕಾಯಃ, ಕಾಯಃ. ಕಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಂ. ಈಗ ಶರೀರಮ್ಮು ಅವಯವಹನ ಅವಯವೀನ? ಅವಯವಿ. ಅವಯವಿ ಅವಯವೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅವಯವಿನಾ ಸಹ, ಈ ಒಂದು ಅವಯವೀ ಸೂಚಕ ಪದೇನ ಸಹ, ಈ ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವಾದಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪದಗಳು ಪೂರ್ವಾದಯ, ಪೂರ್ವ, ಅಪರ, ಅಧರ, ಉತ್ತರಂ, ಏಕದೇಶಿನ ಅಧಿಕರಣೆ. ಪೂರ್ವಾದಯ ಸಮಸ್ಯಂತೆ, ಸಮಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಯ. ಸೊ ಈ ಪೂರ್ವ ಶಬ್ದ ಇದು ಪ್ರಥಮಾ ತತ್ಪುರುಷ. ಪೂರ್ವಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯದ್ದು, ಶರೀರಸ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ. ಅಪರಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ್ದು ಅಪರ ಭಾಗ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಪರ ಭಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ. ಉತ್ತರಕಾಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಭಿನಿಂದ ಮೇಲೆ. ಅಧೋಭಾಗ ಅಧಃಕಾಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಅಧರ ಭಾಗ. ಇದು ಸಮಸ್ತಂ ಪದಂ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯದು ಶೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಪೂರ್ವಂ ಕಾಯಸ್ಯ, ಅಪರಂ ಕಾಯಸ್ಯ, ಉತ್ತರಂ ಕಾಯಸ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಇದು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಸ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಂ ಉತ್ತರಸ್ಯ. ಉತ್ತರಂ ಆದೌ ಉತ್ತರಂ ಉತ್ತರಂ ಬೆಂಗಳೂರಸ್ಯ. ಉತ್ತರಂ ಬೆಂಗಳೂರಸ್ಯ. ಇದಾನಿಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿ ಉಕಾರಾಂತಂ ಪದಂ. ಉಕಾರಾಂತಂ ಪದಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಂ ಗುರುಹು ಗುರೋಃ. ಬೆಂಗಳೂರೋಃ. ಉತ್ತರಂ ಬೆಂಗಳೂರೋಃ. ಬೆಂಗಳೂರೋಃ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರಂ ಬೆಂಗಳೂರೋಃ ಇತಿ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಂ. ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಾ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವ ಪದಕ್ಕಿರೋದು? ಎರಡೆರಡು ಪದ ಇದೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಕಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ? ಪೂರ್ವಂ, ಅಪರಂ, ಉತ್ತರಂ. ಏತಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಪದಾನಿ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ. इदानीम् अहम् इतोपि एकं सरलम् उदाहरणं लिखामि. उत्तरभारते शैत्यम् अधिकम् अस्ति. इदानीम् उत्तरभारते इति पदस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? उत्तरं भारतस्य. उत्तरं भारतस्य तदनन्तरं ಕಾಮ ತಸ್ಮಿನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಂ ಭಾರತಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಉತ್ತರ ಭಾರತಂ. किंतु ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
किं पदमस्ति उत्तरभारते इति अस्ति अतः अत्र सप्तमी विभक्तिः सूचनीया उत्तरभारतं कामा तस्मिन् इति विग्रहवाक्यम् उत्तरं भारतस्य इति लेखने उत्तरं भारतस्य कामा तस्मिन् स्पष्टं वा इतोपि उदाहरणम् आवश्यकं वा न महोदय ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಈಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪೂರ್ವ ಅಪರ ಅಧರ ಉತ್ತರಂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಒಂದು ಅವಯವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಯವಿನಾ ಸಹ ಪೂರ್ವಾದಯ ಶಬ್ದಾಃ ಸಮಸ್ಯಂತೆ ಏಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತ್ ಅವಯವಿ ಈ ಒಂದು ಅವಯವಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಹಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಹಸ್ತಗಳಿದೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ಏಕಮೇವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವಿ ಏಕ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭವೇತ್ ಅವಯವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವಯವಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅವಯವಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು इति प्रथमा तत्पुरुषः समासः अधुना अग्रे गच्छामः अधुना द्विती अत्र किम् अस्ति अर्धं नपुंसकम् ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅಪರ ಅಧರ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಪದ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪದ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪದ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ಪ್ರಥಮೇ ಸೂತ್ರೆ ಅರ್ಧಂ ಇತಿ ಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಅರ್ಧಂ ಇತಿ ಪದಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ ಭಿನ್ನಂ ಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ ಅರ್ಧಂ ನಪುಂಸಕಂ समांशवाची सम अंश समांश समांशवाची अर्धम अर्धम अंद्रे समः अंशः समांशवाची अर्धम इत्येतत् नपुंसकम् एकदेशिना एकाधिकरणेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासः भवति षष्ठी समास अपवादः अर्धम ಈಗ ಅರ್ಧಂ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ ಅರ್ಧಂ ಸಮಾಸಾಂಶವಾಚಿ ಅರ್ಧಂ ಇದು ನಪುಂಸಕ ಇದೂನು ಅರ್ಧಂ ಅರ್ಧ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಅರ್ಧಂ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಹ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಪದದ್ದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಕೋಶಾತಕಿ ಅರ್ಧಂ ಕೋಶಾತಕ್ಯಾಹ ಪ್ರಾಯಃ ಶಾಖ ವಿಶೇಷಾಹ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಭಿನ್ನ ಸೂತ್ರಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂ ಅರ್ಧಂ ನಪುಂಸಕಂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ अस्तु
इदानीं द्वितीया तत्पुरुषः ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷಃ, ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಿತ, ಅತೀತ, ಪತಿತ, ಗತ, ಅತ್ಯಸ್ತ, ಪ್ರಾಪ್ತ, ಆಪನ್ನ. ಯಾವ ಪದಗಳು? ಶ್ರಿತ, ಅತೀತ, ಪತಿತ, ಗತ, ಅತ್ಯಸ್ತ, ಪ್ರಾಪ್ತ, ಆಪನ್ನ. 1 2 3 4 5 6 7 ಅತ್ರ ಸಪ್ತಪದಾನಿ ಸಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯಾಂತಂ ಸುಬಂತಂ ಶ್ರಿತಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಶ್ರಿತಾದಿಭಿಃ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಿತ ಆದಿಭಿಃ ಏತೈಃ ಪದೈಃ ಸಹ ಸಮಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಮಸ್ಯತೆ. ತತ್ಪುರುಷಃ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಅಸ್ಯ ಸಮಾಸಸ್ಯ ನಾಮ ತತ್ಪುರುಷಃ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಲಕಃ ಕೂಪಪತಿತಃ. ಬಾಲಕಃ ಕೂಪಪತಿತಃ ಅಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಾಲಕಃ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ ಬಾಲಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ವದತು ಏತತ್ ಸಮ್ಯಕ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಕ್ತಂ. ಬಾಲಕಃ ಕೂಪೆ ಪತಿತವಾನ್. ಬಾಲಕಃ ಕೂಪೆ ಪತಿತವಾನ್ इति वयं सामान्यतया वदामः, किन्तु वाक्यं शुद्धं नास्ति. तर्हि शुद्धं वाक्यं किं भवति? बालकः कूपं पतितः अस्ति. भोः इन् वेल् अल्वा, बावि ओळगे बिद्दिरदल्वा, तत्र तु सप्तमी विभक्तिः इरबेकल्वा. किन्तु किमर्थं कूपं पतितः इति भवान् वदति? द्वितीया विभक्तिः किमर्थं? कर्मपदं किमर्थम् इति चेत् तत्र उत्तरम् अस्ति, पतित इति शब्दः अस्मिन् सूत्रे पठितः अस्ति. यत्र यत्र एते शब्दाः सन्ति तत्र द्वितीया एव भवेत्. अतः कूपं पतितः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कूपे पतितः इति न भवति, कूपं पतितः इत्येव भवति. स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय. एवमेव सः चोरः नरकपतितः अभवत् इत्युक्ते सः चोरः नरकं पतितः अभवत्. नरके पतितः इति न वक्तव्यं, नरकं पतितः अभवत्. किमर्थं? पतितशब्दः अस्मिन् सूत्रे पठितः अस्ति, पतितशब्दः अस्मिन् सूत्रे उक्तः अस्ति. एतेषां पदानां प्रयोगे सर्वदा सुबन्तं द्वितीयान्तम् एव भवेत्. कष्टश्रितः, कष्टं श्रितः, कान्तारातीतः, कान्तारम् अतीतः, नरकपतितः, नरकं पतितः. महोदय, ग्रामं गतः ये शुद्धमस्ति खलु? ग्रामं गतः इति शुद्धमेव अस्ति. किमर्थम्? अत्र गतशब्दः अस्ति किल, गत. तो सः अध्यक्षः ग्रामगतः. सः अध्यक्षः अत्र नास्ति, सः अध्यक्षः बेङ्गलूरु नगरे नास्ति, सः ग्रामगतः इत्युक्ते सः ग्रामं गतः इति वक्तव्यम्. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಕಷ್ಟಂ ಶ್ರಿತಃ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಮಂ ಗತಃ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರಿತ, ಅತೀತ, ಪತಿತ, ಗತ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಮಾಸ ಟೈಪ್. ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಗ್ರಾಮಗತಃ, ಗ್ರಾಮಂ ಗತಃ.
इति द्वितीया तत्पुरुषः। आं महोदय, आं सम्यक्। इदानीं विभीषणः विभीषणः रामश्रितः, विभीषणः रामश्रितः, विग्रहवाक्यं किं भवति? रामं ರಾಮನನ್ನು श्रितः। ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ರಾಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. सम्यक्, रामं श्रितः, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. किन्तु शरणं आश्रयः शरणं यदा एतानि पदानि भवन्ति संस्कृतभाषायां तदा द्वितीया विभक्तिः एव। विभीषणः रामं शरणं गच्छति, विभीषणः रामं शरणं गच्छति, बुद्धं शरणं गच्छामि, विभीषणः रामम् आश्रयते, विभीषणः रामं श्रितः भवति। सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः एव। आं महोदय। इदानीम् अत्र इतोपि एकं लघु उदाहरणं। भिक्षुकः अद्य धनप्राप्तः, क्षम्यतां, धनप्राप्तः अभवत्। तर्हि अत्र धनप्राप्तः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? धनं प्राप्तः, धनप्राप्तः, धनम् अत्र अस्ति वा? प्राप्त इति पदम् अस्ति। अस्ति। इदानीम् इतोपि एकं लघु उदाहरणम् अत्र लिखित्वा दर्शयामि। तत्र स्क्रीन् फ्लिकरिङ्ग् भवति। रावणः तपः कृत्वा वरापन्नः अभवत्। वरम् आपन्नः, वरम् आपन्नः। ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವರಸ್ಯ ಆಪನ್ನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ವರಂ ಆಪನ್ನಃ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ आपन्न शब्दः तत्र सूत्रे साक्षात् उक्तम् अस्ति। वरम् आपन्नः अंताने नावु हेळबेकु, वरस्य आपन्नः, वरस्य प्राप्तः अत्र अंत हेळबारदु। अतः सूत्रे यानि यानि पदानि सन्ति इति तानि सर्वाणि पदानि स्मर्तव्यानि। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ। सुग्रीवः रामाश्रितः, रामश्रितः ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, राम आश्रितः, रामाश्रितः। इदानीम् अत्र किं भवति विग्रहवाक्यं? रामम् आश्रितः, रामाश्रितः। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಮಂ ಆಶ್ರಿತಃ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಿತ ಅಂತ ಪದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಂತ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು we have added आ इति उपसर्गः अत्र आयोजितः। तर्हि कथम् इत्युक्ते यदि उपसर्गस्य योजनेन अपि पदस्य अर्थः समानः भवति तर्हि द्वितीया तत्पुरुषः एव। श्रितः आश्रितः इति पदद्वयस्य अपि समानः एव अर्थः, अतः द्वितीया तत्पुरुषः। ಇಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ನ ಭವತಿ ವಾ? भवति। रामं प्लस आश्रितः, क्षम्यतां क्षम्यताम्, अत्र रामं प्लस आश्रितः इति विग्रहवाक्यं, किन्तु समस्तपदस्य रचना कीदृशी भवति? See, whenever we are trying to make a samastam padam, it is first step is collection of its pratipadikams. So ramam pratipadikam eno? राम, Rama. ರಾಮ್
ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಏನು? ಆಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಏನು? ಶ್ರಿತ. ಆಶ್ರಿತ, ವಿಸರ್ಗ ಇರಲ್ಲ. ಆಶ್ರಿತ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡೂ ದ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ರಾಮಾಶ್ರಿತ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಡ್ ದ ವಿಭಕ್ತಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮಸ್ತಂ ಪದಂ. ರಾಮಾಶ್ರಿತಃ. Whenever we are doing the samasta pada nirmanam, tatra esha prakriya anusartavya. Adau pratipadikam. Tadanantaram sandhi karyam. Tadanantaram samasta padasya vibhaktihi. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದ ರಾಮಮಾಶ್ರಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಆಯ್ತು. ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತಿ ಅಹಂ ಮನ್ಯೆ. तर्हि द्वितीया श्रित अतीत. इदानीम् इतोपि एकं लघु उदाहरणं वदामि. ईश्वरः कालातीतः अस्ति. अर्थात् किम्? अत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? कालात् अतीतः. कालम् अतीतः. ಕಾಲಂ. ಅಯ್ಯೋ, ಅತೀತ ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ? ಕಾಲಂ ಅತೀತ. ಕಾಲಂ ಅತೀತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪದ. ಶ್ರಿತ, ಅತೀತ, ಪತಿತ, ಗತ, ಅತ್ಯಸ್ತ, ಪ್ರಾಪ್ತ, ಆಪನ್ನ. ಯದಾ ಏತಾನಿ ಸಪ್ತ ಪದಾನಿ ಭವಂತಿ ತದಾ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ द्वितीयांतम एव सुबंतम भवेत्. अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु. अत्यस्त इत्युक्ते किं महोदय? अत्यस्त एकवारं पश्यामः. अत्यस्त इत्यस्य पदस्य कः अर्थः? अत्यस्त सर्पास्ट इति अर्थः. दूर परे निशाना लगाकर. he has surpassed it, he has gone beyond it iti arthah. अस्तु महोदय. इदानीं अस्य एकं उदाहरणं वदामि. अत्यस्त. हिमालयः हिमात्यस्तः. हिमालयः हिमात्यस्तः. अत्र हिमात्यस्तः नाम हिमम् अत्यस्तः. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸ್ನೋ ಕಾಲ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಸ್ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈನಿಕಃ सीमात्यस्तः. सैनिकः सीमात्यस्तः. अर्थः अत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? सीमम् अत्यस्तः. एतत्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्, अतः सीमाम् अत्यस्तः. सीमाम् अत्यस्तः.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓ, ಸೀಮಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್, ಸೀಮಾ. ಸೀಮಾತ್ಯಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವನು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೀಮಾತ್ಯಸ್ಥ ಸೈನಿಕ ಶತ್ರು ದೇಶೇನ ಗೃಹೀತ. ಸೀಮಾತ್ಯಸ್ಥ ಸೈನಿಕ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷೇಣ ಗೃಹೀತ. ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸೈನಿಕವನ್ನು ಶತ್ರು ದೇಶದವರು ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾತ್ಯಸ್ಥ ಸೈನಿಕ ಮಾರಿತಃ. ಸೀಮಾತ್ಯಸ್ಥ ಸೈನಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತಿ ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಿಧ ಪ್ರಯೋಗ. ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ವಾ? ಮಹೋದಯ. एकनिमिषं महोदय, क्षम्यताम्। पृच्छतु। महोदय, अहं विलम्बेन गतवती, अतः एकवाक्येन अहं पृच्छामि महोदय। ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಾಸದ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿತ, ಅತೀತ, ಪತಿತ, ಗತ, ವ್ಯಸ್ತ, ಪ್ರಾಪ್ತ, ಆಪನ್ನವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ. ಸಮ್ಯಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಹೋದಯ. ಈಗ ಗತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಭಗಿನಿ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ಮಹೋದಯ, ಗತ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಗಮನಂ ಆತರ, ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ಮ ಧಾತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬಹುದಾ? ಇವಾಗ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದಂ, ಗತ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದಂ. ಓಕೆನಾ? ಗತ ನಾಮಪದ, ನಾಮಪದಂ ಅಲ್ವಾ? ಗತಃ ಗತೌ ಗತಾಃ, ಗತಂ ಗತೌ ಗತಾನ್ ಇತಿ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಣಿ ಭವಂತಿ, ಅತಃ ನಾಮಪದಂ ಅಸ್ತಿ. ಸೊ ಸಮಾಸ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4-5 ಪದಗಳು, 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 2 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪದಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದ ಪದ ಮಾಡದೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಹೂನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಏಕಪದೀಕರಣಂ ಏವ ಸಮಾಸ. ಪದಂ ಬಹೂನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕಿಂತು ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ ಯತ್ ಪದಂ ಅಸ್ತಿ ದ್ವಿವಿಧಂ, ಸುಬಂತಂ ತಿङಂತಂ. ಸತ್ಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹೂನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಅಂದಾಗ ಬಹೂನಾಂ ಸುಬಂತಾನಾಂ ವಾ, ಬಹೂನಾಂ ತಿङಂತಾನಾಂ ವಾ, ಬಹೂನಾಂ ಸುಬಂತಾನಾಂ ತಿङಂತಾನಾಂ ಚ ಇತಿ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಯಃ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉತ್ತರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಯಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹೂನಾಂ ಸುಬಂತಾನಾಂ ಏಕಪದೀಕರಣಂ ಸಮಾಸಃ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಅಗಚ್ಚತ್ ತಿङಂತಂ ಪದಂ. ತಿङಂತ ಪದಾನಾಂ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಃ ನಾಸ್ತಿ, ಸುಬಂತಾನಾಮೇವ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭವತಿ. ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ. ಪ್ರಾಯಃ ಇತಿ ಉಕ್ತವಾನ್. ಪ್ರಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99%, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಪವಾದಃ ಭವತಿ ಏವ. ಸಹ ಕಲಾಪವಾದः इति अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्ति, तस्यापि पठनं वयम् अग्रे करिष्यामः. अस्तु महोदय, इदानीं धन्यवादः। तृतीया तत्पुरुषः अधुना तदत्र ज्ञायते. विग्रहवाक्यं भवन्तः पश्यन्ति चेत् धान्येन, शङ्कुल्या इति अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति. अतः विग्रहवाक्ये पदस्य विभक्तिं दृष्ट्वा एव समासस्य नाम. अत्र विग्रहवाक्ये पदस्य विभक्तिः अस्ति तृतीया, अतः समासस्य नाम अस्ति तृतीया तत्पुरुषः. अधुना सूत्रं पठामः. तृतीया तत् कृत अर्थेन गुणवचनेन इति अस्ति. तृतीयांतं सुबन्तं, तृतीयांतं सुबन्तं ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಸುಬಂತಂ ಪದಂ
गुणवचनेन अर्थशब्देन च सह समस्यते तत्पुरुषः समासश्च भवति इति अत्र वृत्तिः अस्ति। इदानीम् अस्य उत्तरम् एकवारं उदाहरणानि पश्यामः। शङ्कुलाखण्डः, शङ्कुलया खण्डः, धान्यार्थः, धान्येन अर्थः। एकवारम् अहम् अष्टाध्यायी वेब्सैट् मध्ये अपि द्रष्टुम् इच्छामि अस्मिन् विषये, यतोहि किञ्चित् अस्पष्टता अस्ति मम मनसि। ಈಗ ಶಂಕುಲಿ ಇತಿ ಪದस्य ಅರ್ಥಂ ಅವಗಚ್ಚಾಮः। ನೈಫ್, ಒಂದು ರೀತಿ ನೈಫ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ನೈಫ್ಗೆ छुरिका, शङ्कुला अथवा शङ्कुली इति पदमस्ति। शङ्कुलाखण्डः इत्युक्ते महोदय शङ्कुलया इत्युक्ते अडिके कत्तरी इति अहं लिखितवती पुस्तके। तदेव, अडके, पेयर ऑफ निप्पर्स और सिजर्स, करेक्ट, यूज्ड टू कट। शङ्कुला, शङ्कुलया खण्डः ಅಂದ್ರೆ खण्डः ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್। ಈ ಪಾರ್ಟ್ it has been achieved by using which instrument? शङ्कुला। So therefore अत्र तृतीया विभक्ति। यस्य पदार्थस्य प्रयोगेण खण्डांशः साधितः तस्मिन् सन्दर्भे तृतीया तत्पुरुषः। कर्तरी खण्डः, कर्तरी खण्डः इत्युक्ते कर्तर्या खण्डः इति तत्र तस्य विग्रहवाक्यं भवति। इदानीं वाक्ये प्रयोगं कृत्वा अहं किं स्पष्टीकरिष्यामि। माता वदति, हे पुत्र, कर्तरी क्षम्यतां, कर्तरी खण्डं पत्रम् आनय ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಾನ, ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಪೇಪರ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತರಿ ಖಂಡಂ ಪತ್ರಂ ಆನಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಬ, ಬಟ್ ಆ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹರಿಯೋದಲ್ಲ, ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು। ಸರಿ, ಅತ್ರ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತರ್ಯಾ ಖಂಡಂ ಪತ್ರಂ ಆನಯ।
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಕೋಲಾಹಲಂ ಅಸ್ತಿ. ಕುತಃ तत् ಕುತಃ कोलाहलः कुतः श्रूयते इति द्रष्टव्यम्. अधुना नास्ति. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಮೇಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಧಾನ್ಯಾರ್ಥಃ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣಂ ಧಾನ್ಯೇನ ಅರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಅರ್ಥಪದಸ್ಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಸ್ತಿ ವೆಲ್ತ್ ಇತಿ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಧಾನ್ಯೇನ ಅರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅಕ್ವೈರ್ ವೆಲ್ತ್? ಥ್ರೂ ಧಾನ್ಯಾನಿ, ಥ್ರೂ ಧಾನ್ಯಂ. ಧಾನ್ಯೇನ ಅರ್ಥಃ, ಧಾನ್ಯೇನ ಸಹ ಅರ್ಥಂ ಸಂಪಾದಿತವಾನ್ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಧಾನ್ಯಾರ್ಥಃ. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತತ್ ಕೃತ. ಈಗ ತತ್ ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೇನ ಕೃತ. ತೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇದಾನಿಂ ಶಂಕುಲ ಕೃತಂ ಖಂಡಃ ಸಾಧಿತಃ. ತತ್ ಕೃತ ಶಂಕುಲಯಾ ಖಂಡಃ ಕೃತಃ. ಅರ್ಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅತ್ರ ಪದಮೇವ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ, ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಈಸ್ ತತ್ಕೃತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಈಸ್ ಅರ್ಥೇನ. So in those scenarios we use tritiya tatpurushah samasah. ತತ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ತತ್ ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ಕೃತ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು, ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು. ಖಂಡ. ಇದಾನಿ ಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಖಂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಲ. ಶಂಕುಲ ಅಂದ್ರೆ one kind of instrument to cut and make it into piece. ಅರೆಕ್ನಟ್ ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕತ್ರಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಅರೆಕ್ನಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀಟಲ್ ನಟ್. ಅಡ್ಕತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಡ್ಕತ್ರಿ ಅಂತ. ತದೇವ ಅತ್ರ ಶಂಕುಲ ಇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಂ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು. ತರ್हि ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಂಗೆ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ಸಮಾಸಃ. अग्रे गच्छामः. अत्र इतोपि तृतीया तत्पुरुष समासस्य इतोपि एकं सूत्रमस्ति. पूर्व सदृश समा समः ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण. कति पदानि सन्ति? पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ. ऊनार्थ इति एकमेव पदम्. ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्ष्ण. 1 2 3 4 5 6 7 8 एतैः पदैः सह तृतीयांतं समस्यते. मासपूर्वः, मासेन पूर्वः ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಮಾಸಪೂರ್ವಃ. ಮಾತೃಸದೃಶಃ, मम जनकः मातृसदृशः अस्ति. यथा मातुः वात्सल्यं भवति तथैव पिता अपि वात्सल्यं दर्शयति. तर्हि मम पिता मातृसदृशः अस्ति. ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾಸಸ್ಯ ಪೂರ್ವಃ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಪೂರ್ವ ಶಬ್ದಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೆ ಪಠಿತಃ ಅಸ್ತಿ. ಬಟ್ ರೂಢಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅದು ಅಷ್ಟು ದೋಷಃ ಏವ. ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್ ಸಹ ದೋಷಃ. ಅಸ್ತು ಮಹೋದಯ, ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು. इदानीं मासपूर्वः
इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते मम अनुजः मासपूर्वः अस्ति ನನಗಿಂತ 1 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕವನು. ಅಯ್ಯೋ, 1 ತಿಂಗಳ इति अर्थः. मासपूर्वः नाम मासेन पूर्वः, वर्षपूर्वः. मम अनुजः वर्षपूर्वः अस्ति, वर्षेण पूर्वः अस्ति, 1 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು इति अर्थः. ಮಹೋದಯ, ಇದು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ. ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಪದ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಪದ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಬಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಮಹೋದಯ, ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋ ಪದ 2 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಸಪೂರ್ವ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ವಂ ಮಾಸಸ್ಯ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಮಾಸೇನ ಪೂರ್ವ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುಡ್ ಗೆಸ್. ಅವಯವಿ ಏಕಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಭವೇತ್. ಶರೀರಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮಾಸಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಸ. ಮಹೋದಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ಯವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಅವಯವಿ. ಶರೀರಂ ಇತಿ ಏಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪದಾರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶರೀರಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ 12. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪದಾರ್ಥಃ ಅವಯವಿ ಭವತಿ ತತ್ರ ಏವ ಪುನಃ ಯದಾ ಏತಾನಿ ಪದಾನಿ ಭವಂತಿ ತತ್ರ ಏವ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷಃ, ಅನ್ಯತ್ರ ಅನ್ಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಚೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಪೂರ್ವನ ಪರದ್ದು ನಂತರ ಇದೆ. ನಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗಲ್ಲ, ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ತತ್ಪುರುಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಉಪಾಯಾಂತರೇಣ ಸ್ಮರಂತು. ಅತ್ರ ಊನಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಊನಾರ್ಥಃ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್. ಮಾಶೋನಂ, ಮಾಶೇಣ ಊನಂ. ಮಾಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೆಜಿ ಊನಂ ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಶಃ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಶೇಣ ಊನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, 9:55 ಉದ್ದಿನಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದಿನಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವಾಗ 9:55 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ 9:55 ಇತಿ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಪಂಚೋನದಶವಾದನಂ. ದಶವಾದನಂ ಹೂನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, 5 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ. ಪಂಚೋನ ದಶವಾದನಂ ಇತಿ. किन्तु अत्र समस्तं पदमस्ति. अस्य पदस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? पंचनिमिषं गुणः. किन्तु पंचशब्दः पंचेन ऊनम्. किन्तु पंचशब्दः नित्य बहुवचनान्त शब्दः. सो
एकवचनान्तं रूपं न भवति पञ्चशब्दस्य। सो पञ्चभिः ऊनम् इति विग्रहं भवति। पञ्चभिः ऊनं पञ्चोनं, पञ्चोनदशवादनम्। मनोज महोदय, एकः संशयः अस्ति। इदानीं मासेन पूर्वः इति उक्तवान् किल, तस्य अर्थः अस्ति एकमासः पूर्वः इति। सः एकमासः ज्येष्ठः इति वा कनिष्ठः इति वा? पूर्वः सत्यं, यदि सः पूर्वमेव जन्म प्राप्तवान् तर्हि सः कनिष्ठः भवति, न तु अजः भवति। कथने अहं दोषं कृतवान्। एषः मासेन पूर्वः नाम सः ज्येष्ठः, एकमासेन ज्येष्ठः ज्येष्ठः भवति। सत्यं, क्षम्यताम्, अहं दोषम् उक्तवान्। चिन्ता नास्ति, धन्यवादः। इदानीं चतुर्थम् उदाहरणम्, आचारनिपुणः। अत्र तृतीया विभक्तिः, आचारेण निपुणः। कः अर्थः? ಆಚಾರದಿಂದ ಅವನು ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಚಾರೇಣ ನಿಪುಣಃ ಅನ್ನೋದು ತೃತೀಯ. ಆಚಾರೇ ನಿಪುಣಃ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ತಮಿ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆಚಾರ ನಿಪುಣಃ ಅಂತ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆಚಾರ ನಿಪುಣಃ. किन्तु अत्र तृतीया तत्पुरुषः, अत्र सप्तमी तत्पुरुषः. ಇದಕ್ಕರ್ಥ ಆಚಾರೇಣ ನಿಪುಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ನಿಪುಣಃ ಆದ. ಆಚಾರೇ ನಿಪುಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಪುಣ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಆಚಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ದೀಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣಃ, ವಿದ್ಯೆಯಾ ನಿಪುಣಃ. ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನಿಪುಣಃ. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕತ್ರ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ, ಅವನು ಇವತ್ತು ನಿಪುಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಿದ್ಯಾ. ಅವನು ನಿಪುಣ ಯಾದ್ರಲ್ಲಿ? ಅವನು ನಿಪುಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ. ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೈಪುಣ್ಯ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ? ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ನಿಪುಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ? ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ? ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ. ಓದಿ 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 ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 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 ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯೆಯಾ ನಿಪುಣಃ, ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನಿಪುಣಃ. ಅತಃ ಅತ್ರ ಆಚಾರೇಣ ನಿಪುಣಃ ನಾಮ ತಸ್ಯ ನಿಪುಣತಾಯಾಃ ಕಾರಣಂ ಅಸ್ತಿ ಆಚಾರಃ. ನಿತ್ಯಂ ಆಚಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಹ ಅಧುನಾ ನಿಪುಣಃ ಸಂಪನ್ನಃ, ನಿಪುಣಃ ಸಂಜಾತಃ. इति अत्रापि तृतीया तत्पुरुषः समासः. पुनः कर्तृकरणे कृता बहुलम्. एतत् तृतीयं सूत्रमस्ति. तृतीया तत्पुरुषः
ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ. ಕರ್ತೃ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ, ಕರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಣಂ, ಕರ್ತೃಕರಣೆ ಕರ್ತುಹು ಕರಣೆ, ಕೃತ ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ಕೃತ್, ಕೃತ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೃತ ಬಹುಲಂ. ಕರ್ತರಿ ಕರಣೆ ಚ ಯಾ ತೃತೀಯಾ ತದಂತಂ ಕೃದಂತೇನ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ಬಹುಲಂ ತತ್ಪುರುಷಶ್ಚ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕರ್ತರಿಗೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕರಣೆಗೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತರಿ ಅಹಿಹತಃ, ಅಹಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಃ, ಸಹ ಅಹಿಹತಃ ಮೃತಃ, ಅಹಿನಾ ಹತಃ ಸಹ ಮೃತಃ. ಅಹಿಹತಃ bit by the snake, he has been bit by the snake, killed by the snake. ಹತಃ ಅಹಿಹತಃ ಅಹಿನಾ ಹತಃ. ಅಹಿಕಃ ಅತ್ರ ಅಹಿ ಏವ ಕರ್ತ ಅಸ್ತಿ, ಅಹಿಹಿ ಕರ್ತ, ಅತಃ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಕರಣಂ, ಕರಣಂ ನಾಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್. ಪರಶುಹು, ಪರಶುಹು ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್. ಕರಣಂ ಪರಶುಚ್ಛಿನ್ನಃ, ಏಷಃ ವೃಕ್ಷಃ ಪರಶುಚ್ಛಿನ್ನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರಶುನಾ ಚಿನ್ನಃ. ಪರಶುಃ ಕರ್ತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪರಶುಃ ಕರಣಂ ಅಸ್ತಿ. ಕರಣಂ ನಾಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್. ಪರಶುನಾ ಚಿನ್ನಃ ವೃಕ್ಷಃ. ಸೊ ಕರ್ತರಿ ಅಥವಾ ಕರಣೆ ಚ ಯಾ ತೃತೀಯಾಂತಂ ಪದಂ ತತ್ ಕೃದಂತೇನ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪದಂ ಕೃದಂತ ಪದನೇ ಇರಬೇಕು. ಕೃದಂತೇನ ಹತಃ ತಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೃದಂತಂ ಪದಂ, ಚಿನ್ನಃ ತಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೃದಂತಂ ಪದಂ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ಸಮಾಸಃ. ಅಹಿ ಕರ್ತ ಹತಃ ಕೃದಂತಂ ಪದಂ, ಪರಶು ಕರಣಂ ಚಿನ್ನಃ ಕೃದಂತಂ ಪದಂ. ಅತಃ ಅತ್ರ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ಅಹಿನಾ ಹತಃ ಪರಶುನಾ ಚಿನ್ನಃ ಇತಿ. ಬಹುಲಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ, ಬಹುಲಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ, ನನ್ಗೆ 100% ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ, ನೋಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹುಲಂ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಲಂ ಇತಿ ಕಿಂ, ಬಹುಲ ಗ್ರಹಣಂ ಕಿಂ. बहुवारम् इति वा, बाहुल्यम् इति वदन्ति? बहुलं एतत् पारिभाषिकं पदमस्ति. पारिभाषिकं पदं नाम संस्कृतव्याकरणशास्त्रे बहुलम् इति पदस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्ति. तर्हि अस्मिन् सूत्रे बहुलपदस्य कः अर्थः इति सम्प्रति मम ज्ञानं स्पष्टं नास्ति. श्वः वा परश्वः वा अहं किञ्चित् अस्य अध्ययनं कृत्वा वदिष्यामि. अधुना मम स्पष्टज्ञानं नास्ति. अस्तु महोदय. अस्तु महोदय. किमपि अधिकं वक्तुं न इच्छामि, ज्ञात्वा एव वदिष्यामि बहुलम् इत्यस्य कः अर्थः भवति इति. अत्र मम संशयः. अस्तु महोदय, समीचीनं. तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः इति तत्पुरुषस्य त्रयः भेदाः अवलोकिताः. तत्र प्रथमा तत्पुरुषस्य एकं सूत्रं, प्रथमा तत्पुरुषस्य द्वे सूत्रे, द्वितीया तत्पुरुषस्य एकं सूत्रं, तृतीया तत्पुरुषस्य त्रीणि सूत्राणि. एवं 3 + 2 5 + 1 6 षड् सूत्राणि अद्य पाठे अवलोकितानि. पुनः श्वः अस्माकम् अग्रिमः पाठः भविष्यति. श्वः तु शुक्रवासरः भविष्यति अग्रिमः पाठः. आं महोदय. अत्र अहं स्थगनं करोमि. इतोपि संशयाः सन्ति चेत् एकवारं गणे पृच्छन्तु. जानामि चेत् सपदि उत्तरं वदामि, नो चेत् किञ्चित् अध्ययनं कृत्वा अथवा ज्येष्ठं कमपि पृष्ट्वा अहम् उत्तरं
वदिष्यामि। अस्तु महोदय। अस्तु महोदय। महोदय एकवारं प्रथमतत्पुरुषस्य सूत्रमध्ये पदानि वदन्तु महोदय, नोट् करिष्यामि। तत्र किमस्ति? पूर्व अपर पूर्व अपर अधर पूर्वापर पूर्व अपर उत्तर पूर्वापर अधर पूर्व अपर अधर उत्तरं चत्वारि पदानि सन्ति। पूर्व अपर अधर उत्तरम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम स्वस्ति। रेकार्डिंग् स्थगयामि।